राति हेबा परे जंगलर सबु चढ़ी शोई पड़िथिले। ठीक सेही समय आकाशरू किछि परी तळକୁ आसिले। मते जंगलर परिवेश खूब भल लागे। इच्छा हुए सबु दिन एठी रही जिबाकू। प्रति राति रे आमे जंगल को बुलिबा पे आसंती। एक कथा परिमा जानी नहंती। से जानिले ना बहुत रागिबे। सकाळ हेबा पूर्वरु आमे समस्ते ठु चली जिबा। तापरे परी माने गीत गाई नाचिले, जंगल सारा बुलिले आउ खूब मजा कले। सकाळ हेबा पूर्वरु से माने चली गले। सेई जंगल रे विभिन्न प्रकारर चढ़ई रहुथिले। चिल थिला सेमानक राजा। से चिल राजा खूब दयालु थिला। विपद समय रे से चढ़ई मानकु सहाय्य करुथिला। चिल राजार गोटे पुओ थिला। से सबुबेले असुस्थ रहुथिला। जेते जहा कले भी से सुस्थ हेउ नथिला। राजा चिल निज पुओ पाई सबुबेले चिंतारे रहुथिला। थरे राति रे राजा चिल सोई नथिला। हठात तार नजर चमकुथिबा एक आलुओ उपरे पड़िला। कौन हेउची जानिबा पाई राजा चिल आलुओ चमकुथिबा जगह गला। सेठी से परी मानकु देखिला। अरे ए कौन परी माने आम जंगल को आसीचंती। एईटा तो खूब भल कथा। हेले खाली हाथ तांको सामना को जिबाटा ठीक हेबनी। एमिति चिंता करी चिल राजा किछि फल धरी परी मानक पाखु गला। आउ सेमानंकु से फल उपहार देई तांको स्वागत जणैला। राजा चिलर एपरी भल गुण देखि परी माने खूब खुशी हेई गले। चिल राजा आमे सुनिथिलु तुमे जणे भल राजा। आज आमे निज आखिरे भी देखिलु। हेले तुमे बहुत चिंतारे थिबा बळी जणा पडुछ। कोन हेची तुमर आमको कुह। परी मोर गोटिए बोली पुओ तार देह भल नाही। बहुत औषध खाइला परे भी से सुस्थ हेई पारुनी। मो पुअर देह केबे भल हेबो मु सबबेले सेई चिंतारे रहुची। अच्छा हौ मते किछि समय दियो मु देखुची तुम पुअर कोन हेची। एमिति कही परी आखि बंद कला। आउ से चिल राजा पुअर रोग विषय जानी पारिला। परी चिल राजा को किछि मंजी देला आउ कहिला, चिल राजा ए मंजी को नहीं चाष कर। ए मंजीर जो गछ बाहर से गछरे जादूर लिचु फलिब। से लिचु तुम पुओ खाइले से सुस्थ हेजिब। राजा चिल एमिति शुणी खूब खुशी हेई गला। आउ परी मानकु धन्यवाद जणैला। तापरे परी माने सेठारु चली गले। चिल राजा से मंजी धरी निज प्रासाद को फेरिला। परदिन से तार सिपाही को कहिला, जाओ जंगल सारा घोषणा कर दियो। जहार भी जमी अछि सेमानंकु मो पाखकु आसीबाकु कुह। शुण 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 समस्ते शुण। चिल राजा आदेश देइचंती जहार भी जमी अछि से शीघ्र राजांक पाखकु जाओ। मोर भी तो किछि जमी अछि। हेले चिल राजा हठात आमको डाकिचंती कौन पाई तांको पाखकु जाई देखे। आरे पिला माने आमर भी तो गोटे छोट जमी अछि। चलो समस्ते चिल राजांक पाखकु जिबा आउ जानिबा से कौन पाई आमको डकिचंती। से जंगल रे केवल मिटू काऊ आउ चढ़ई रही जमी थिला। से माने चिल राजा पाखकु गले। महाराज आपण हठात आमको डाकिले कौन पाई। तमे माने तो जानिच बहुत दिनरु मो पुअर देह खराब। जणे परी मते किछि जादूर मंजी देइजंती। ए मंजी नहीं चाष कला परे जो फल हेबो ताकू खाइले मो पुओ सुस्थ हेबो। तमे माने समान भाग करी ए मंजी को नहीं चाष आरंभ कर। जहार भी फल खाई मो पुओ सुस्थ हेबो मु ताकू मो परे ए जंगलर राजा घोषणा करिबी। तापरे से तीन जण समान भागरे मंजी नेई निज निज जमी को चली गले। सेमानक भितरु काऊ थिला बहुत अलसुआ। से मंजी को नहीं ता घर को गला आउ कहिला, चिल राजा पाई एते परिश्रम करी मु चाष करि परिबिनी। ए मंजी सबु देखिबाकू बहुत सुंदर खाइबाकू भी भल लागुची। मु आराम रे बसी बसी गोटे मास जाए खाइबा खाई परिबी। मते आउ कष्ट करी खाइबा खोजिबाकू पड़िबनी। एमिति कही काऊ प्रतिदिन से मंजी को भाजी भाजी खाइबा आरंभ कला। सेपटे मिटू ता जमी को हल करबा आरंभ कला। किछि समय रे ही से बहुत थकी गला। ना मु आउ हल करि पारिबिनी। बहुत थका लागुची। जेतिकी भी हल करिछि सेथिरे मंजी को बुणी दिए। एमिति कही मिटू गोटे जगार ही सब मंजी बुणी चली गला।
ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଜମି ହଳ କଲା ଆଉ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଜ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଲା। ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଦେଇ ତାର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ମିଟୁ ତା ଜମିକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ତା ଜମିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ବାହାରିଥିଲା, ହେଲେ ପାଣିର ଅଭାବରୁ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମରିଯାଇଥିଲା। ମୋର କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଦେବାର ଥିଲା। ପାଣି ନ ପାଇ ମୋର ସବୁ ଗଛ ଶୁଖିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କାଉ ପାଖକୁ ଯାଏ, ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖି ଆସେ। କାଉ, ବହୁ ଦିନରୁ ମୁଁ ତତେ ଦେଖିନି, ତୁ କେମିତି ଅଛୁ? ଆରେ ମିଟୁ, ଭଲ ସମୟରେ ଆସିଲୁ। ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବା ଖାଉଥିଲି। ନେ ନେ, ତୁ ବି କିଛି ଖାଇନେ। କାଉ, ତୁ ଏସବୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ରାଜା ଚିଲ ଯୋଉ ମଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ସେସବୁ ଭାଜିକି ଖାଉଛି। ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତୁ ବି ଥରେ ଖାଇ ଦେଖେ। ତାପରେ ମିଟୁ ବି ସେ ମଞ୍ଜି ଖାଇଲା। ତାକୁ ବି ସେ ମଞ୍ଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସତରେ ସାଙ୍ଗ, ଏ ମଞ୍ଜି ଖାଇବାକୁ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ସବୁ ମଞ୍ଜି ମୁଁ ଜମିରେ ବୁଣିଦେଲି। ମୋର ସବୁ ଗଛ ମରିଗଲା। ଫଳ ବି ପାଇଲିନି କି ତୋ ଭଳି ଭାଜିକି ବି ଖାଇପାରିଲିନି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ ରାଜା ଚିଲ ମନ ଗଢ଼ା କଥା କହୁଛି। ଏ ମଞ୍ଜି ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଫସଲ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଖାଉଛି। ଆଚ୍ଛା କାଉ, ଚଢ଼େଇ ବି ତ ମଞ୍ଜି ନେଇଥିଲା, ତାର କ'ଣ ଖବର ତୁ ଜାଣିଛୁ କି? ତା ଖବର ରଖି ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଘରୁ ବାହାରିନି। ଚାଲ ଥରେ ଦେଖି ଆସିବା ସେ ଚଢ଼େଇ କ'ଣ କରୁଛି। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେମାନେ ଚଢ଼େଇର ଜମିକୁ ଗଲେ। ମା, ଦେଖ ଆମର କେତେ ଲିଚୁ ଫଳିଛି। ଆରେ ଧନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ଆମ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କାଉ ଆଉ ମିଟୁ ଚଢ଼େଇର ଜମିକୁ ଆସିଲେ। ସେଠି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଚଢ଼େଇ ଜମିରେ ଥିବା ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ଲିଚୁ ଫଳିଛି। ଆରେ ମିଟୁ, ଏସବୁ କ'ଣ ଫଳିଛି? କାଉ, ତୁ କ'ଣ କେବେ ଲିଚୁ ଦେଖିନୁ? ଏସବୁ ଲିଚୁ ଫଳ। ଚିଲ ରାଜା ତାହେଲେ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ। ଆମେ ହିଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ମିଟୁ, ଚାଲ କିଛି ଲିଚୁ ତୋଳି ଘରକୁ ନେଇଯିବା, ତାପରେ ସେଠି ଖାଇବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେମାନେ କିଛି କିଛି ଲିଚୁ ଧରି ଘରକୁ ଗଲେ। ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣ। ଯିଏ ବି ରାଜାଙ୍କଠୁ ମଞ୍ଜି ନେଇ ଚାଷ କରିଛ, ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖା କର। କିଛି ସମୟରେ ହିଁ କାଉ, ମିଟୁ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ତମମାନଙ୍କ ଜମିରେ କେମିତି ସବୁ ଫଳ ହେଇଛି କୁହ? ମହାରାଜ, ମୋ ଜମିରେ ବହୁତ ଭଲ ଲିଚୁ ଫଳିଛି। କାଉ, ତୋ ଜମିରେ କେମିତି ଚାଷ ହେଇଛି କହ? ହଁ ହଁ ମହାରାଜ, ମୋ ଜମିରେ ବହୁତ ଲିଚୁ ଫଳିଛି। ମିଟୁ, ତୋର କ'ଣ ଖବର? ତୋ ଚାଷ କେମିତି ହେଇଛି କହ? ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ, ମୋର ବି ବହୁତ ଭଲ ଲିଚୁ ଫଳିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ସକାଳେ ତମେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଲିଚୁ ଧରି ଏଠାକୁ ଆସ। ଯାହାର ବି ଲିଚୁ ଖାଇ ମୋ ପୁଅ ସୁସ୍ଥ ହେବ, ମୁଁ ତାକୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ଘୋଷଣା କରିବି। ତାପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କାଉ ଘରେ ମିଟୁ ବସିଥିଲା। ସେ କାଉକୁ କହିଲା, ଆରେ କାଉ, ତୁ ରାଜାଙ୍କୁ ମିଛ କାହିଁକି କହିଲୁ? ତତେ ଦେଖି ମୁଁ ବି ମିଛ କହିଦେଲି। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ସତ କଥା ଜାଣିବେ, ସେ ତ ଆମକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ। ଏବେ ତୁ କହ, ଆମେ ସମସ୍ୟାରୁ କେମିତି ବାହାରିବା? ଶୁଣ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି। ଚଢ଼େଇର ଜମିକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଆମେ ଜଗିଥିବା। ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼େଇ ତା ଜମିକୁ ଯିବ, ମୁଁ ତାକୁ ମାରି ତା ଲିଚୁ ଧରି ରାଜାଚିଲ ପାଖକୁ ଯିବି। ରାଜାଚିଲ ମୋ ଉପରେ ଖୁସି ହେଇ ମୋତେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା କରିଦେବ। ମିଟୁ, ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେବି, ତତେ ମୁଁ ମୋର ସେନାପତି କରିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ସେମିତି କରିବି। ପରଦିନ ସକାଳେ ମିଟୁ ଆଉ କାଉ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଚଢ଼େଇର ଜମିକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଜଗି ରହିଲେ। ସେପଟେ ଚଢ଼େଇ ତାର ଛୁଆଙ୍କୁ କହିଲା, ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଲିଚୁ ତୋଳି ଚିଲ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ପଛରେ ନହେଲେ ଡେରି ହେଇଯିବ। ଏମିତି କଥା ହେଇ ମା ଛୁଆ ତାଙ୍କ ଜମିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ।
ସେପଟେ କାଉ ତା ଖଣ୍ଡାକୁ ତଳେ ରଖି ଢଳଉଥିଲା। ଭୁଲରେ ସେ ତା ନିଜ ଖଣ୍ଡା ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଖଣ୍ଡା କାଉର ପେଟ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଏ କ'ଣ କାଉ, ତୁ ତ ନିଜେ ଖଣ୍ଡା ଧରିଥିଲୁ, ତୋ ପେଟ ଭିତରକୁ କେମିତି ଗଲା? ସାଙ୍ଗ ମିଟୁ, ମୋତେ ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି। ମୋତେ କିଛି ପଚାରନି, ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ଘରକୁ ନେଇଯା। ମୋ ଘରେ କିଛି ଔଷଧ ଅଛି, ଔଷଧ ଖାଇଲେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବି। କାଉ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ହେବୁ ସେଇ ସମୟରେ ଚଢ଼େଇ ତା ଲିଚୁ ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇସାରିଥିବ। ତାଠୁ ଭଲ ତୁ ଏଇଠି କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥା। ମୋ ଚଢ଼େଇର ସବୁ ଲିଚୁ ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ମିଟୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆମାନେ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ କାଉର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତା ପାଖକୁ ଗଲେ। କାଉ, ତୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କିଏ କଲା? ଚଢ଼େଇ, ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ମୋ ଘରକୁ ନେଇଯା, ମୋ ଘରେ ଔଷଧ ଅଛି। କାଉର କଥା ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ତା ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ଆଉ ତାର କ୍ଷତ ଜାଗାରେ ଔଷଧ ଲଗେଇଦେଲା। କାଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହେଇଗଲା। ସେ ତା ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ଚଢ଼େଇ, ତୁ କେତେ ଭଲ। ମୁଁ ତତେ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ହେଲେ ତୁ ଆଜି ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲୁ। ତୁ ସତରେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ। ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଚିଲ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ନହେଲେ ଅନର୍ଥ ହେଇଯିବ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଆଉ କାଉ ଚିଲ ରାଜା ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେପଟେ ମିଟୁ ଆଣିଥିବା ଲିଚୁ ଖାଇ ଚିଲ ରାଜାର ପୁଅ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଚିଲ ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଏ ମିଟୁର ଲିଚୁ ଖାଇ ମୋ ପୁଅ ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ଏବେଠୁ ମୋ ପରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହେବ। ରୁହନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ମିଟୁକୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁନି। ମୋ କଥା ଆଗ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ଲିଚୁ ମିଟୁର ନୁହଁ, ଏସବୁ ଚଢ଼େଇ ଜମିର ଲିଚୁ। କାଉ ଚିଲ ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ମିଟୁ, କାଉ ଯାହା କହିଲା ତାହା କ'ଣ ସତ? ନା, ମାନେ ମହାରାଜ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନା, ତୋର କ୍ଷମା ନାହିଁ। ତୁ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ତତେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ମହାରାଜ, ମିଟୁକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଏଇ ଥରକ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଚଢ଼େଇ, ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ଏ ମିଟୁକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ହେଲେ ଏ ମିଟୁକୁ ଶାସ୍ତି ମିଳିବ। ତାକୁ 10 ବର୍ଷ ଜେଲରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିପାହୀ, ଶୀଘ୍ର ଏ ମିଟୁକୁ ବନ୍ଦୀ କର। ଚିଲ ରାଜାର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ସିପାହୀମାନେ ମିଟୁକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଜେଲରେ ରଖିଦେଲେ। ସେପଟେ ଚଢ଼େଇ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହେଲା। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ରାଜା ଥିଲା ଚିଲ। ରାଜା ଚିଲ ଘରେ ଏକ ମା ଚଢ଼େଇ ରୋଷିଆ ଥିଲା। ମା ଚଢ଼େଇର ଝିଅ ଆଉ ରାଜା ଚିଲର ଝିଅ ଖୁବ୍ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଥିଲେ ଆଉ ବୁଲୁଥିଲେ। ଦିନେ ରାଜା ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ଚିଲ ରାଜାର ସ୍ତ୍ରୀ ମା ଚଢ଼େଇକୁ ଡାକି କହିଲା, ଆରେ ରିନୁ, କାଲି ଆମ ଝିଅ ରୋଜିର ଜନ୍ମଦିନ। ମୁଁ ଏକ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରିଛି। ଆଖପାଖର ଅନେକ ଚଢ଼େଇ ଆମ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଆସିବେ। ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ରୋଷେଇ କରିବୁ। ଯାହା ଯାହା ବି ଦରକାର ହେବ ମୋତେ କହିବୁ। ରାଣୀମା, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ରୋଷେଇ କରିଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ତୁ ଯା, ନିଜେ କାମ କରିବୁ। ମିଲି, ଏ ମିଲି, ତୁ ଘରେ ଅଛୁ ନା? ଆରେ ରୋଜି, ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ଆ ଘର ଭିତରକୁ କଥା ହେବା। ମିଲି, କାଲି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ, ତୁ ଆଜିଠୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଆ। ନାଇଁ ରୋଜି, ଘରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି। ମା ଫେରୁ ଫେରୁ ଡେରି ହେବ। ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ତୋ ପାଖକୁ ଯିବି। ମିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିଛି। ଆମର ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ଗରିବ ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି। କାଲି ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଗରିବ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିଛି। ସତରେ ରୋଜି, ତୁ ବହୁତ ଭଲ। ଗରିବ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁ କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ମୁଁ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଭାବେ, ମୋ ପାଖରେ ତୋ ପରି ଟଙ୍କା ଥିଲେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ ବି ଗରିବ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇପାରନ୍ତି। ପାରିବୁ, ତୁ ବି ଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇପାରିବୁ। ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। କାଲି ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ। ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ବାଢ଼ିଦେବା। ଏମିତି କହି ରାଜା ଝିଅ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସକାଳ ହେଲା ପରେ ମିଲି ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଗଲା। 2 ସାଙ୍ଗ ମିଶି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଲେ।
ତୋର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ମା, ତୁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କର। ମୁଁ ବି ଯଦି ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଖାଇବା ଦେଇପାରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମତେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଖାଇବା ଦେଇ ସାରିଲେ, ମିଲି ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ବି କିଛି ଖାଇନେବା। ଏମିତି ସେଦିନ ବିତିଗଲା। ମିଲି ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ। ମୁଁ ବି ରୋଜି ପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ବାଢି ଦେବି। ମା ମା କୋଉଠି ଅଛ? ଶୀଘ୍ର ମୋ କଥା ଶୁଣ। କଣ ହେଲା ରେ ମା, ଏମିତି ଡାକିଲୁ କଣ ପାଇଁ? ମା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ରୋଜି ପରି ମୁଁ ବି ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ ଭାବିଛି। ଆରେ ମା, ତୋ ସାଙ୍ଗ ରୋଜି ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ। ସେ ଚାହିଁଲେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ କଣ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ବି ଖାଇବା ଦେଇପାରିବ। ହେଲେ ମା, ତୁ ତ ଜାଣୁ ଆମେ କେତେ ଗରିବ। ଏତେ ଟଙ୍କା ଆମେ ଆଣିବା କୋଉଠୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇପାରିବା? ମା, ତୁମେ ମତେ ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅ, ମୁଁ ସେସବୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖେ। ତୁମେ ସେସବୁ ନେଇଯାଅ। ହେଲେ ତୁ ସେସବୁ ଟଙ୍କା ତ ନିଜ ସୁନାହାର କିଣିବା ପାଇଁ ରଖିଛୁ ନା। ତୁ କଣ ଆଉ ସୁନାହାର ପିନ୍ଧିବୁନି? ନାଇଁ, ମୋର ଆଉ ସୁନାହାର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ ଗରିବ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମେ ସେସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ତୋର ଯଦି ଏଇଆ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ତ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରା କରିବି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ମିଲିର ଜନ୍ମଦିନ ଆସିଲା ପରେ ତା ମା କିଛି ଗରିବ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା। ଏସବୁ ରାଜାଙ୍କ ବଗିଚା ଜଗୁଥିବା କାଉ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା। ଥରେ ମା ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ କାଉ ରାଜା ଚିଲ ପାଖରୁ ଗାଳି ଶୁଣିଥିଲା। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ଯୋଜନା ବନେଇଲା। ଚାକରାଣୀ ଝିଅର କେତେ ସଉକ ଦେଖ। ସେଦିନ କେତେଟା ଫଳ ଚୋରି କରି ବିକିଲି ବୋଲି ସେ ଚଢ଼େଇ ମତେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗାଳି ଶୁଣିଥିଲା। ଏଇଟା ଭଲ ସମୟ ତା ପାଖରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ। ସେ ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଡାକିଛି। ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ତା ଘରକୁ ପଠେଇଦେବି। ତାପରେ ଦେଖିବି ସେ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଅପମାନ ପାଇବ, ମତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ମିଲିର ଜନ୍ମଦିନ ହେବା ପରେ ତା ମା ଯେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବି ଡାକିଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ବାଢିଦେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଘରେ ଆସି ଅନେକ ଚଢ଼େଇ ଜମା ହେଇଗଲେ। ଏମିତି ଦେଖି ମା ଚଢ଼େଇଟି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ମା ମିଲି, ତୁ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ କି? ମୁଁ ତ ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଖାଇବା ରାନ୍ଧିଥିଲି। ଏବେ ଏତେ ଜଣଙ୍କୁ ଖାଇବା କେମିତି ଦେବି? ଛୋଟ ମିଲି ଏସବୁ ଦେଖି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ଏତେ ସାରା ଚଢ଼େଇଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ନାହିଁ ଜାଣି ମିଲି ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ କାନ୍ଦିଲା। ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଚଢ଼େଇ ପରି ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। କିଏ ତୁମେ? ଏ ଘର ଭିତରକୁ ତୁମେ କେମିତି ଆସିଲ? କାନ୍ଦିନି ଝିଅ, ମୁଁ ତତେ ତ ଭଲ ଗୁଣର ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ପରି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଜାଣେ। ତତେ ବିପଦରେ ଦେଖି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଏଇ ଯାଦୁର ହାଣ୍ଡି ନେ। ତୁ ଯାହା ବି ଖାଇବା ମାଗିବୁ, ଏ ହାଣ୍ଡି ତତେ ସବୁ ଦେବ। ତୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ କଣ ଆଖପାଖ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଖୁଆଇ ପାରିବୁ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ପରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଯାଦୁର ହାଣ୍ଡିକୁ ମିଲି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଇବା ମାଗିଲା। ଯାଦୁର ହାଣ୍ଡି ତାକୁ ଅନେକ ସାରା ଖାଇବା ଦେଲା। ସେତେବେଳେ ମା ଚଢ଼େଇ ବି ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ଏତେ ସାରା ଖାଇବା ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲା ରେ ମା? ମା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଖାଇବା ସରିଗଲା, ଆଉ କାହାକୁ ବି ଖାଇବା ଦେଇପାରିବାନି ଭାବି ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଚଢ଼େଇ ପରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ମତେ ଏଇ ଯାଦୁର ହାଣ୍ଡି ଦେଲେ। ଏଇ ଯାଦୁର ହାଣ୍ଡି ଏତେ ସାରା ଖାଇବା ଦେଇଛି। ଯାହା ହେଉ ମା, ସେ ଚଢ଼େଇ ପରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଅପମାନ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଚାଲ ଚାଲ ମା, ଡେରି ହେଲାଣି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗ ଖାଇବା ବାଢିଦେବା। ତାପରେ ସେ ମା ଝିଅ ମିଶି ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଲେ। ଖାଇବା ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ମିଲିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ମିଲି ତା ଯାଦୁର ହାଣ୍ଡି ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁ ଗରିବ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଉଥିଲା। ଦିନେ ପକ୍ଷୀ ରାଜା ଚିଲ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଉଥିବା ଏକ ଚଢ଼େଇ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇଟି ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥିଲା। ବାଃ ଚଢ଼େଇ, ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛୁ। ତୋ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ଜୀବନ୍ତ ପରି ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମୋର, ମୋ ଝିଅର ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ପାରିବୁ? ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ,
ମୁଁ ପାରିବି। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯଦି ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବୁ ମୁଁ ତତେ 100ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେବି। ସିପାହୀ, ଯାହା ଯାହା ବି ଲାଗିବ ଏ ଚଢ଼େଇକୁ ଆଣିଦିଅ, ସେ ଶୀଘ୍ର ତା କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ତାପରେ ସୈନିକମାନେ ଭଲ ମାଟି ଆଣି ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଲେ। ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଚଢ଼େଇ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ରାଜା ଚିଲ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅର ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଦେଲା। ସେ 3 ମୂର୍ତ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ପରି ଲାଗୁଥିଲେ। ବାପା ବାପା, ଏ 3 ମୂର୍ତ୍ତି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମୋ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ଦେଖ, ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ବାପା। ହଁ ରାଜା, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି। ତୁମେ ମୂର୍ତ୍ତିକାରକୁ ଭଲ ପୁରସ୍କାର ଦିଅ। ତାପରେ ରାଜା ଚିଲ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଚଢ଼େଇକୁ ବହୁତ ଭଲ ପୁରସ୍କାର ଦେଲା। ସେ ସେଇ 3 ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିଜ ପ୍ରାସାଦରେ ରଖିଲା। ସବୁଦିନ ରାଜା ନିଜ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ଦିନେ ସକାଳେ ରାଜା ଚିଲ ନିଜ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲା। ସେ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଧରି ଧରି ଦେଖୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଦେଖିଲା ସେ 3 ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଅନେକ ମଇଳା ଲାଗିଛି। ରାଜା ଚିଲ ରାଗିଯାଇ ନିଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ସିପାହୀ, କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଶୀଘ୍ର ଏଠାକୁ ଆସ। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ, ଆମକୁ ଡାକିଲେ? ମୋ 3 ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଅନେକ ଧୂଳି ଲାଗିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ମୂର୍ତ୍ତି ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚଢ଼େଇର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଧୂଳିମଳି ଲାଗି ମୋ ମୂର୍ତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଚଢ଼େଇ ଆଣିବାକୁ। ତାପରେ ସେ ସିପାହୀ ଚଢ଼େଇ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲା। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାଜୁ ଆଉ ରିନୁ ନାମରେ 2ଟି ଗରିବ ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲେ। ରାଜୁ ବଜାରରେ ବୁଲି ବୁଲି କାମ ଖୋଜୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାର ରାଜୁ ସିପାହୀ ସହ ଦେଖା ହେଲା। ସିପାହୀ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ରାଜୁ କାମ ଖୋଜୁଛି, ସେ ତାକୁ ଧରି ପ୍ରାସାଦକୁ ଗଲା। ମହାରାଜ, ୟା ନାଁ ହେଉଛି ରାଜୁ। ରାଜୁ କାମ ଖୋଜୁଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ୟାକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ମୋ 3 ମୂର୍ତ୍ତିର ଭଲ କି ଯତ୍ନ ନେ। ହେଲେ ହଁ, ମୋ 3 ମୂର୍ତ୍ତିର ଯଦି କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ ମୁଁ ତତେ କଠିନ ଶାସ୍ତି ଦେବି। ନା ନା ମହାରାଜ, ମୋର ଏତେ ସାହସ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର କିଛି କ୍ଷତି କରିବି। ମୁଁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ମୋ କାମ କରିବି। ତାପରେ ରାଜୁ ସେ 3 ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖ ଗଲା ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକୁ ସଫା କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରୁଥିଲା। ରାଜା ତା କାମରେ ଖୁସି ହେଇ ତାକୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲା। ଏହିପରି ବେଶ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ହଠାତ୍ ରାଜୁ ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ରାଜୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାର ଡେରି ହେଇଗଲା। ଆରେ ରାଜୁ, ତୁ ଆଜି ଏତେ ଡେରି କାହିଁକି କରିଦେଲୁ? ସିପାହୀ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହ ଖରାପ ଥିବାରୁ ମୁଁ ତାର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆସୁ ଆସୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଯା, ଶୀଘ୍ର ନିଜ କାମ କରିବୁ। ରାଜାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଯଦି ଟିକେ ବି ମଇଳା ଲାଗିଥାଏ ସେ ତତେ କାମରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। କାମ ଚାଲିଯିବା ଭୟରେ ରାଜୁ ତରତର ହେଇ ରାଜାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସେ 3 ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସଫା କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ହଠାତ୍ ଭୁଲରେ ସେ ରାଣୀ ମୂର୍ତ୍ତିର ଥଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏ କ'ଣ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା? ରାଜା ଯଦି ଜାଣିବେ ମୁଁ ରାଣୀମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ସେ ମୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ଏ କ'ଣ, ତୁମେ ମୋ ମାର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ? ମୁଁ ଏବେ ବାପାଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଦେବି। ରାଜା ଝିଅ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଚିଲ ରାଜାକୁ ଏକଥା କହିଦେଲା। ରାଜା ଚିଲ ରାଗି ଯାଇ ସିପାହୀଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲା ରାଜୁକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ। ତତେ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ମୋ ମୂର୍ତ୍ତିର ଯଦି ଟିକେ ବି କ୍ଷତି ହୁଏ ମୁଁ ତତେ କଠିନ ଶାସ୍ତି ଦେବି। ଏବେ ତୋର ଶାସ୍ତି ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ନା ନା ମହାରାଜ, ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁନି। ଦୟାକରି ମୋ କଥା ଆଗ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ରାଣୀମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିନି, ଭୁଲରେ ରାଣୀମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ନା, ମୁଁ ତୋର କିଛି କଥା ଶୁଣିବିନି। ତତେ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ସିପାହୀ, ଏ ଚଢ଼େଇକୁ ନେଇ ଫାଶୀରେ ଝୁଲେଇ ଦିଅ। ସିପାହୀ ରାଜୁକୁ ଫାଶୀରେ ଝୁଲେଇବା ପାଇଁ ନେବା ସମୟରେ ରାଜୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ରାଜା ଚିଲ ଆଉ ତା ଝିଅର ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ଆସି ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ରାଜା ଚିଲ ଆହୁରି ରାଗିଗଲା। କି ରେ, ତୋର ଏତେ ସାହସ? ତୁ ମୋ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛୁ? ତୋର କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଟିକେ ବି ଭୟ ନାହିଁ? ମହାରାଜ, ଭୁଲରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଦେଲି ବୋଲି ଆପଣ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଲେ।
ମୁଁ ଯିବା ପରେ ଏ ଦୁଇ ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତିର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ରଖିବେ। ସେ ଯଦି କେବେ ଭୁଲରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଦିଏ ଆପଣ ତାକୁ ବି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଆଉ କାହାର ବି ପ୍ରାଣ ଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କାମ କଲି। ନା ଥିବ ମୂର୍ତ୍ତି, ନା ଯିବ କାହାର ଜୀବନ। ରାଜୁର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଚିଲ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ସେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆରେ ମୁଁ ଏ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ଏ ସାମାନ୍ୟ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ରାଜୁକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲି। ସେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଚଢ଼େଇ ହେଇ ମରିବା ସମୟରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇର ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ହେଲେ ମୁଁ ରାଜା ହେଇ ନିଜ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। ଛି, ବାଃ ରାଜୁ, ସତରେ ତୁ ଆଜି ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଦେଲୁ। ମରିବା ସମୟରେ ବି ତୁ ନିଜ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଅନ୍ୟର ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ତୋର ଏଇ ଗୁଣ ଦେଖି ମୁଁ ଅନେକ ଖୁସି। ମୁଁ ତ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଫେରେଇ ନେଉଛି। ଯା ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଯା। କାଲିଠୁ ତୁ ସବୁଦିନ ଆସି ଏ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ କାମ କରିବୁ। ଏମିତି ଶୁଣି ରାଜୁ ଖୁସି ହେଇ ଚିଲ ରାଜାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା ଆଉ ଖୁସି ମନରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ଥରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ କାଉ ରହୁଥିଲା। ସେ କାଉ ଥିଲା ବହୁତ ଅଳସୁଆ। କିଛି କାମ ନ କରି ଦିନ ସାରା ସେ ଶୋଇ ରହୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ଚଢ଼େଇଙ୍କଠୁ ଖାଇବା ମାଗି ଖାଉଥିଲା, ଆଉ ଯେବେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲା ଉପାସରେ ଶୋଉଥିଲା। ଥରେ 2 ଦିନ ଧରି ସେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ପାଇଲାନି। ସେ ମନରେ ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା। ଓଃ, ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। 2 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି। ଏମିତି ଯଦି ସବୁଦିନ ଖାଇବାକୁ ପାଇବିନି ମୁଁ ତ ଭୋକରେ ମରିଯିବି। ମୋତେ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କାମ ଯେଉଁଥିରେ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆଉ ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବି। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ଗୋଟେ ବି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବି। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କଠୁ ଚାଉଳ ଦାନ ନେବି। ହେଲେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା, ମୁଁ ତ ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ିନି। ଛୁଆଙ୍କୁ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼େଇବି? ଆରେ ହଁ, ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ସାଙ୍ଗ ଅଛି। ମୁଁ ତା ପାଖରୁ କିଛି ଶିଖିନେବି ଆଉ ଏଠି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା କଥା ଜାଣି ଚଢ଼େଇମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ କାଉର ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିଲେ। କାଉ ଥିଲା ଯେତିକି ମୂର୍ଖ ସେତିକି ରାଗି। ଗୋଟେ ଦିନ ସ୍କୁଲରେ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଡାମ୍। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଡାଉନ୍ ସିଟ୍। ମ୍ୟାଡାମ୍, ଡାଉନ୍ ସିଟ୍ ନୁହଁ, ସିଟ୍ ଡାଉନ୍ କୁହନ୍ତୁ। ମିଟୁ ଛୁଆର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି କାଉ ବହୁତ ରାଗିଗଲା। କ'ଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ତତେ ପାଠ ପଢ଼ଉଛି ନା ତୁ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ଉଛୁ? ତୁ ମୋତେ ଭୁଲ ଠିକ୍ ଶିଖେଇବୁ? ତୋ ସାହସ ତ କମ୍ ନାହିଁ। ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ମ୍ୟାଡାମ୍, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଏମିତି କହିବିନି। ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯା ନିଜ ସିଟ୍ରେ ବସିବୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ମୁଡ୍ ଖରାପ କରିଦେଲା। ଶୁଣ ସମସ୍ତେ, ଆଜି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବିନି। ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼, ବୁଝିଲ? ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆମାନେ ମିଟୁ ଛୁଆର ମାଡ଼ ଦେଖି ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଭୟରେ ଚୁପଚାପ ନିଜ ନିଜ ବହି ଖୋଲି ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏମିତି କାଉ ବିନା କାରଣରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ବହୁତ ପିଟୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ, ମ୍ୟାଡାମ୍ ଠିକ୍ରେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ଉନାହାନ୍ତି। ବିନା କାରଣରେ ସବୁଦିନ ଆମକୁ ପିଟୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ସେ ମୋତେ ପିଟିବେ ମୁଁ ଘରେ କହିଦେବି। ହଁ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ଘରେ ମୋ ମା ମୋତେ କେବେ ବି ପିଟେନି, ହେଲେ ମ୍ୟାଡାମ୍ ଏଠି ସବୁଦିନ ମୋତେ ପିଟୁଛନ୍ତି। ଆମ ବାପା ମା ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ବଦଳରେ ମ୍ୟାଡାମ୍କୁ କେତେ କ'ଣ ଖାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ମ୍ୟାଡାମ୍ ଆମକୁ ପାଠ ନ ପଢ଼େଇ ଖାଲି ପିଟୁଛନ୍ତି। ଛୁଆଙ୍କର ଏ କଥା ବାହାରେ ଥାଇ କାଉ ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆରେ ଏ ପିଲାମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏ ସବୁ କଥା କହିଦେଲେ ମୋ ସ୍କୁଲ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଲେ ମୁଁ ଏତେ ଖାଇବା କୋଉଠୁ ପାଇବି? ଆରେ ନା ନା, ମୁଁ ଏମିତି କେବେ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ଆଉ ଛୁଆଙ୍କୁ ଟିକେ କମ୍ ପିଟିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ କ୍ଲାସ୍ ଭିତରକୁ ଗଲା। ସେ ମନରେ ସ୍ଥିର କଲା ସେ ଆଜି ଛୁଆଙ୍କୁ ପିଟିବନି କି ରାଗିବନି। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ମିଟୁ ଛୁଆ କହିଲା, ମ୍ୟାଡାମ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି? ହଁ ହଁ, ପଚାର। କ'ଣ ପଚାରିବୁ? ମ୍ୟାଡାମ୍, ଲେଡି ଫିଙ୍ଗରକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଲେଡି ଫିଙ୍ଗର?
ହଁ ଲେଡି ମାନେ ଝିଅ, ଫିଙ୍ଗର ମାନେ ଆଙ୍ଗୁଳି, ତା ମାନେ ହେଲା ଝିଅଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଳି। ହେଲେ ମ୍ୟାଡାମ, ମୋ ମା ତ କହିଥିଲା ଲେଡି ଫିଙ୍ଗର ମାନେ ଭେଣ୍ଡି, ତାହେଲେ କୋଉଟା ଠିକ ଉତ୍ତର? ତତେ କହିଲି ପରା, ଲେଡି ମାନେ ଝିଅ, ଫିଙ୍ଗର ମାନେ ଆଙ୍ଗୁଳି। ଲେଡି ଫିଙ୍ଗର ମାନେ ହେଲା ଝିଅର ଆଙ୍ଗୁଳି। ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ, ଲେଡି ଫିଙ୍ଗରକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଭେଣ୍ଡି କୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଭୁଲ କହିଲେ। ଏମିତି କହି ସବୁ ଚଢ଼େଇଛୁଆ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଚଢ଼େଇଛୁଆଙ୍କୁ ନିଜ ଉପରେ ହସିବା ଦେଖି କାଉର ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଗଲା। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ପିଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଖବରଦାର କହୁଛି, ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପିଟିବା କଥା ଘରେ କହିବନି। ମୁଁ ତମ ବାପା ମାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇଛି, କେହି ବି ତମ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଜାଣେ ଏକଥା ଯାଇ ଘରେ କହିଛ, ପରଦିନ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ 2 ଗୁଣା ପିଟିବି। କାଉର କଥା ଶୁଣି ସବୁ ଛୁଆ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ସେମାନେ ଘରେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କହିଲେନି। ହେଲେ ଦିନେ କାଉ ପାରାଛୁଆକୁ ବହୁତ ପିଟିଲା। ପାରାଛୁଆ ସେଦିନ ଘରେ ତା ମାଆକୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଲା। ମା, ମୁଁ ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବିନି। ମ୍ୟାଡାମ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତିନି, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ପିଟନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁଦିନ ତ ମ୍ୟାଡାମ ସହ କଥା ହେଉଛି, ସେ କହୁଥିଲେ ତୁ ଜମା ବି ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ମନ ଦେଉନୁ, ଆଉ ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ। ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୋ କଥାକୁ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ପାରାଛୁଆ ତା ମାଆକୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ତା ମା ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ନାହିଁ, ଆଉ ତାକୁ ସ୍କୁଲ ପଠେଇଦେଲା। ତା ଭଳି ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କ ବାପା ମା ବି ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। କାଉ ମିଛ କହି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବୁଝଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ ବି ତା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଛୁଆଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପଠାଉଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ତା ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାକୁ ଆସିଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ଥିଲା ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ସେ ତା ଛୁଆକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ କାଉର ସ୍କୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା। ମ୍ୟାଡାମ, ମୋ ଛୁଆ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ, ହେଲେ ସେ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଭଲରେ ବୁଝେଇବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥା ମାନିବ। ଏମିତି କଥା ହେଇ ମା ଚଢ଼େଇ କାଉର ସ୍କୁଲରେ ତା ଛୁଆର ନାଁ ଲେଖେଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ପରଦିନ ସେ ତା ଛୁଆକୁ ସ୍କୁଲ ପଠେଇଲା। ଆରେ ଧନ, ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ତୋର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଜମା ବି ଦୁଷ୍ଟ ହେବୁନି। ମ୍ୟାଡାମ ଯାହା କହିବେ ତାଙ୍କ କଥା ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା। ଶିକ୍ଷକ କାଉ ଭୟରେ କ୍ଲାସ ଭିତରେ ଛୁଆମାନେ ଚୁପଚାପ ହେଇ ବସୁଥିଲେ। ଆରେ ଛୁଆମାନେ, ଜଲ୍ଦି ଖାତା ବାହାର କର। ଯିଏ ହୋମୱାର୍କ କରିନଥିବ ସିଏ ଆଜି ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇବ। କାଉର କଥା ଶୁଣି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ପାରାଛୁଆଟି କହିଲା, ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ କାଲି ମୋ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଫେରୁ ଫେରୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଜି ହୋମୱାର୍କ କରିକି ଆଣିନି। କ୍ଲାସରେ କିଛି ବାହାନା ଚଳିବନି। ହୋମୱାର୍କ କରିକି ନ ଆସିଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ତୁ ଏଠାକୁ ଆସ, କ୍ଲାସ ସରିବା ଯାଏ କାନ ଧରି ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେ। ତାପରେ ପାରାଛୁଆ କାନ ଧରି ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। କାଉ ନୂଆ ଆସିଥିବା ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ କହିଲା, ଏଇ ଛୁଆ, ତୋ ହୋମୱାର୍କ କାଇଁ? ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲି, ମୁଁ ହୋମୱାର୍କ କେମିତି ଆଣିବି? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ନିୟମ, ତୁ ହୋମୱାର୍କ ଆଣିନୁ ମାନେ ତତେ ବି ଶାସ୍ତି ମିଳିବ। କାଉ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଶାସ୍ତି ଦେଉଥିଲା, ଆଉ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ପାଠ ପଢ଼ଉଥିଲା। ସାଙ୍ଗ, ମ୍ୟାଡାମ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ପାଠ କାହିଁକି ପଢ଼ଉଛନ୍ତି? ଦେଖ ନା, ଗୋଟେ ମାସ ହେଲାଣି ଖାଲି ABCD ଶିଖଉଛନ୍ତି, ତା ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ବି ଶିଖଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏକଥା ଆଜି ମୋ ମାଆକୁ କହିଦେବି। ମ୍ୟାଡାମ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ ବିନା କାରଣରେ ପିଟୁଛନ୍ତି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଭୁଲରେ ବି ଏମିତି କାମ କରିବୁନି। ଥରେ ମୁଁ ଘରେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି, ହେଲେ ମୋ କଥାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ପରଦିନ ମ୍ୟାଡାମ ମୋତେ ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ପିଟିଲେ। ହେଲେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କାହାରି କଥା ନ ଶୁଣି ତା ମାଆକୁ ସ୍କୁଲରେ ଘଟୁଥିବା ସବୁ ଘଟଣା କହିଦେଲା। ସବୁ ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ମାଆଟି ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିଲା, ହେଲେ କେହି ବି ତା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ଆରେ ଭଉଣୀ, ତମେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ? ଏମାନେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏମିତି ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କାଉକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଛୁଆକୁ ପିଟିବ? ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ଛୁଆମାନେ ଛୋଟ ବୋଲି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ପ୍ରମାଣ ବିନା ମୁଁ କାଉକୁ ଦୋଷ ଦେଉନି। କାଲି ଆମେ କାଉକୁ ନ ଜଣେଇ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ସେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ଉଛି। ଛୁଆମାନେ ସତ କହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ
ଆମେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବା। ମା ଚଢ଼େଇର ଏ କଥାରେ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ପରଦିନ ସେମାନେ କାଉକୁ ନ ଜଣେଇ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ। କାଉ ସେତେବେଳେ ଛୁଆଙ୍କୁ ପିଟୁଥିଲା। ବଦମାସ ଦଳ, ସତ କୁହ, କିଏ ଘରେ ଯାଇ କହିଲେ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ଉନି? ସତ ନ କହିଲେ ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପିଟିବି। ତମ ବାପା ମା ସବୁ ବୋକା। ତମ ଭଳି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ କଥାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଚାଉଳ ଦାନା ଲୋଭରେ ମୁଁ ଏଠି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି। ତମେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ କି ନ ପଢ଼, ମାସ ପୁରିଲେ ମୋତେ ଚାଉଳ ଦାନା ଦରକାର। ଏସବୁ କଥା ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କ ମା ମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେମାନେ କାଉ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। ଛି ଛି କାଉ, ତୁ ଏତେ ଖରାପ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତୁ ଛୁଆଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ଆମେ ତୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଛୁଆଙ୍କୁ ତୋ ପାଖକୁ ପଠାଉଥିଲୁ, ଆଉ ତୁ ଏଠି ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛୁ। ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ପିଟି ପାରିଲୁ କେମିତି? ତୋ ମନରେ କ'ଣ ଦୟା ଟିକେ ବି ନାହିଁ? ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଦେଇ ନୁହଁ, ବୁଝେଇକି ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ? ତ ତମେମାନେ ହଠାତ୍ ଏଠି, ତମେମାନେ ଯେମିତି ଭାବୁଛ ମୁଁ ସେମିତି ନୁହଁ। ଛୁଆଙ୍କୁ ଡରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି କହୁଥିଲି, ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର। ହେଲେ କେହି ବି କାଉର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ପିଟିବା ଅଭିଯୋଗରେ କାଉକୁ ପୋଲିସ ବାନ୍ଧି ନେଲେ। ଏମିତି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷକ କାଉ ପାଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲର ଦୁଇଟି ଶିକ୍ଷିତ ଚଢ଼େଇ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ଉଥିଲେ। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆମାନେ ବି ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ମୁଁ ଏ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି? ଆଖପାଖରେ ତ ଗୋଟେ ବି ଚଢ଼େଇ ଘର ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି। ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏପଟେ ମୋ ଅଣ୍ଡା ଦେବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରିପାରିବିନି। ଆଗକୁ ଯାଇ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ଜାଗା ଖୋଜି ଦେଖେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ମା ଚଢ଼େଇ ଆଗକୁ ଗଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ ଏକ ଖୋଲା ଘର ଦେଖିଲା। ଆଖପାଖରେ ଆଉ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନ ନଥିବାରୁ ମା ଚଢ଼େଇଟି ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଯାହା ହେଉ, ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଏକ ଘର ମିଳିଗଲା। ଏ ଘରେ ତ କେହି ବି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ଘରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ। ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଘର ତିଆରି କରିନେବି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଲା। ବେଶ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରିବାର ସମୟ ହେଇଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇଟି ଅନେକ ଖୁସି ଥିଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଗୋଟେ ଚିଲ ସେ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆରେ ଏ ଚଢ଼େଇ, ତୋର ସାହସ ତ କମ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ଘରେ ନ ରହିଲି ବୋଲି ତୁ ମୋ ଘରକୁ କବ୍ଜା କରି ନେଇଛୁ। ତୁ ଏଠି ଅଣ୍ଡା ବି ଦେଇ ସାରିଲୁଣି। କ'ଣ ହେଲା ଚିଲ ଆଜ୍ଞା? ଏ ଘର ତୁମର? ମୁଁ ଏକଥା ଜାଣିନଥିଲି। ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏ ଘର ତୁମର, ମୁଁ କେବେ ବି ଏଠାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତି। ଆସି ଯେତେବେଳେ ସାରିଲୁଣି ଆଉ ଏଠୁ ଯାଇପାରିବୁନି। ଆଜି ମୁଁ ତତେ ମଜା କରି ଖାଇବି, ତା ସହ ତୋର 2 ଅଣ୍ଡାକୁ ବି ଖାଇବି। ନା ନା, ମୋ ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଅନି। ମୋ ଅଣ୍ଡାରେ ଛୁଆ ବାହାରିବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ତୁମେ ମୋତେ ଖାଇଦିଅ, ହେଲେ ମୋ 2ଟି ଅଣ୍ଡାର କିଛି କ୍ଷତି କରନି। ଚିଲ ଚଢ଼େଇର କିଛି କଥା ଶୁଣିଲାନି, ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ଅଟକେଇଲା। ସେଇ ଭିତରେ ଚିଲର ହାତ ବାଜି 2ଟି ଅଣ୍ଡା ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ 2ଟି ଅଣ୍ଡା ଭିତରୁ ଛୁଆ ବାହାରିଗଲେ। ସେପଟେ ଚିଲ ମା ଚଢ଼େଇକୁ ମାରି ଖାଇଦେଲା। ତାପରେ ଚିଲ ସେ 2ଟି ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତଳକୁ ଆସିଲା। ତମମାନଙ୍କ ମା ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ଏବେ ତମେ 2 ଜଣ ମରିବ। ମୁଁ ମଜା କରି ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଖାଇବି। ଚିଲ ସେ 2 ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ଚିଲ ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ଚିଲଟି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରୁନଥିଲା। ବହୁତ ହେଇଗଲା ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲ, ଏବେ ତୁ ଏ 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ଏଇ, ତୁ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ଏ 2ଟା ମୋ ଶିକାର। ଚାଲିଯା ତୁ ଏଠୁ। ତୁ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର? ଏବେ ହିଁ ଏ 2 ଛୁଆ ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରିଲେ, ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ? ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ତୁ ଗୋଟେ ଚିଲ ହେଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛୁ, ତତେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଚାଲ ଗୋଟେ କାମ କରିବା। ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମୁଁ ଖାଇବି, ଆଉ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତୁ ଖାଇଦେ। ଚୁପ୍ କର ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲ। ଏ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ମୋ ସହ ଆଗ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ହେଇଯାଉ ଲଢ଼େଇ।
तापरे से दुई चिलक भितरे खूब जोरे लड़ई होला। सेई लड़ई दुष्ट चिल आहत हो गला। तथापि से चढ़ई छुआ को खाइबार निशा छाड़ू नथिला। तू मो सह किछि ठीक कलुनी, मु तते छाड़ीबिनी। आज तो मु चली जाउची, दिने ना दिने मु ए चढ़ई छुआ को निश्चय खाइबी। एमिति कही दुष्ट चिल सेठारु चली गला। भल चिल दुई चढ़ई छुआ को निज घर को नहीं आसिला। सुण पिला माने, आज तमे दुई जण मो सह ही घरे रहिबो। एठी तम मानकर केही किछि क्षति करि परिबेनी। ताहले कोन तुमे आम मां? ना रे छुआ माने, मु तम मानक मां नुह, हेले मु तम मां परी। आजी ठारु तमे माने मते माउसी डाकिबो। तम मानको भोक लागिथिबणी ना? हाँ माउसी मां, आमको बहुत भोक लागुची। ठीक अछि, तमे दुई जण एठी थाओ, बाहर को जमा भी जीवनी। मु तम मानक पई खाइबा आनी देउची। एमिति कही से भल चिल दुई चढ़ई छुआ को निज घरे रखी खाइबा आनिबा को चली गला। दुई चढ़ई छुआ झरका पटु बाहर को देखुथिले। सेतेबेले किछि चढ़ई को सेमाने उडुथिबार देखिले। देख देख भौणी, बाहरे आम भଳି चढ़ई माने आकाश रे केमिति उडुचंती। चल आमे भी तांका सह टिके उड़ी आसीबा। एमिति कथा हे से दुई चढ़ई छुआ उड़ीबा को चेष्टा कले, हेले सेमाने तो उड़ीबा शिखि नथिले। जा फल से दुई जण माटी रे पड़ी गले। सेतेबेले गोटे बाघ सेमानकु देखि तांको पाखक आसिला। अरे वाह, आज मु न खोजी मते खाइबा मिली गला। कणिया नरम चढ़ई मांस खाइबाकू मते भारी भल लागे। ना ना, हमको खाओनी, हमको छाड़ी दियो। माउसी मां कुआडे गलो? हमको बंचाओ। हा हा हा, तमे माने जेते चित्कार कले भी तम दुई जणक कथा केही सुनिबेनी। आज मु तम माने को खाइबी। एमिति कही बाघ चढ़ई छुआ को खाइबा को जेमिति पाखौ गला, भल चिल उड़ी आसी दुई चढ़ई छुआ को ता गोड़े धरी तुरंत सेठारु उड़ी आसिला। बाघ आँ करी एसबू देखुथिला। चिल से दुई छुआ को घर को नहीं गला। मु तम माननकु घरे रहिबा को कहिथिली ना? जानिच तमे माने उड़ी सिखिन, तथापि बाहर को काहेकि जाइथिलो? आमर भूल हेई गला माउसी मां, आमे ओ केबे भी एकुटिया बाहर को जीवनी। अच्छा ठीक अछि, मु तम दुई जणक पई खाइबा आनी देछि, जाओ खाइ नियो। तापरे दुई छुआ खाइबा खाइले। राति हेई गला। राति परे सकाळ हेला। सेपटे दुष्ट चिल निज घरे बसी मनरे चिंता कला। से चिल पाई मु दुई चढ़ई छुआ को खाई पारिलिनी। से दुई छुआ को मु जमा भी छाड़ीबिनी। मु तांको खाइकी रहिबी। जाई देखे सेमाने कोन करूचंती। एमिति से दुष्ट चिल चढ़ई छुआ को केमिति खाइब योजना बनैला। आउ तांको खोजिबा पई बाहर को गला। सेपटे से भल चिलटी दुई चढ़ई छुआ को उड़ीबा सिखौथिला। माउसी मां, आमे उड़ी पारुनु, आम डेणा बहुत बथा करूची। चेष्टा कर पिला माने, तमे माने निश्चय उड़ी पारिबो। मु केते दिन तम मानक सांगरे रही परिबी। मोर जदी किछि हेई जाय, तमे माने उड़ी सिखिथिले निजको सुरक्षित रखि परिबो। नहले से दुष्ट चिल सब बेले तमर क्षति करबाको चेष्टा करिबो। एमिति कही भल चिल ऊपर को देखिला। निज घर ऊपरी दुष्ट चिल को उड़ुथिबार देखि से खूब डरी गला। आउ मनरे चिंता कला, मु ए दुष्ट चिलर किछि व्यवस्था करे, नहले ये चढ़ई छुआंकर पछा छाड़ीबनी। एमिति भल चिल एक योजना बनैला। से दुई छुआंको धरी मूर्ति बनौथिबा चढ़ई पाखौ गला। से दुई चढ़ई छुआंको परी दुईटी मूर्ति तैयारी करैला। तापरे बजाररु चिल किछि रंग आनी घर को आसिला। से रंगरे विष मिसेई मूर्ति दुईटी रे एमिति रंग देला जे से दुई मूर्ति पूरापूरी चढ़ई छुआंको परी देखा जाउथिले। एबे मु देखिबी दुष्ट चिल, तू केमिति बंचिबो आउ निरीह चढ़ई को केमिति मारिबू। तापरे चिल दुई चढ़ई छुआ को धरी बाहर को चली गला। आउ एक गछ पछपटे लुचि गला। दुष्ट चिल बाहर देखिला घरे से भल चिल नाही। दुई मूर्ति को से चढ़ई छुआ भाबी घर भितरे पशिला। अरे वाह, से चिल तो आज बढ़िया काम करिछि। दुई चढ़ई छुआ को घरे एका रखी बाहर को चली जाइछि। परे मु एकथा चिंता करिबी, आग ए दुई छुआ को खाई निए। एमिति कही चिल से दुई मूर्ति को चढ़ई छुआ भाबी कामुड़िला। मूर्ति रे लागिथिबा विष ता पेट भीतर को चली गला। विष पाई दुष्ट चिल छटपट हेई सेठी मरीगला।
ଏମିତି ସେ ଭଲ ଚିଲ ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲ ପାଖରୁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲା। ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପୋଖରୀ। ଥରେ ରାତିରେ ନଦୀ ବଢ଼ି ହେବାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ପାଣି ଖେଳିଗଲା। ସେଇ ନଦୀ ପାଣିରେ ଭାସି ଭାସି ଗୋଟିଏ ଛୁଆ କୁମ୍ଭୀର ସେ ଛୋଟ ପୋଖରୀକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଦିନ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ମୁଁ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛି। ଜାଗାଟା ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ଖରାପ ନୁହଁ। ଆଜି ରାତି ମୁଁ ଏଠାରେ ଶୋଇପଡ଼େ, ସକାଳେ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। ଏମିତି କହି କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ସେଇ ପୋଖରୀରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ରାତିରେ ପାଣି କମିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ନଦୀ ସାଙ୍ଗରେ ପୋଖରୀର କିଛି ସଂଯୋଗ ରହିଲାନି। କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ସକାଳେ ଉଠି ଦେଖିଲା ସେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଅଛି, ହେଲେ ସେଠି ଆଗ ଭଳି ଆଉ ପାଣି ନଥିଲା। କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ପୋଖରୀରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ ପାରିଲାନି। ଶେଷରେ ଥକି ଯାଇ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ଜୋର ଜୋରି କାନ୍ଦିଲା। କୁମ୍ଭୀରର କାନ୍ଦଣା ଶୁଣି ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ତୁ କିଏ? ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ବଡ଼ ନଦୀରେ ରୁହେ। କାଲି ପାଣିରେ ଭାସି ଭାସି ମୁଁ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ହେଲେ ଆଜି ସକାଳେ ଦେଖୁଛି ଏଠି ପାଣି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ପୋଖରୀ ଭିତରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ହେଲେ ପାରୁନି। ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ କେମିତି ଫେରିବି ଜାଣିପାରୁନି। ଓହୋ, ଏମିତି କଥା। ବେଳେ ବେଳେ ବଡ଼ ନଦୀର ପାଣି ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଆସେ, ହେଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ପୁଣି ପାଣି କମିଯାଏ। ବଡ଼ ନଦୀର ପାଣି ଏପଟକୁ ଆସିବା ଯାଏ ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯାଇ ତୁ ସେ ପାଣିରେ ତ ଘରକୁ ଫେରି ପାରିବୁ। ପାଣି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅପେକ୍ଷା ତ କରିପାରିବି, ହେଲେ ମୋ ବାପା ମା ମୋତେ ଘରେ ନ ପାଇ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ମୁଁ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିବା କଥା ସେମାନେ ଜମା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତୁ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନି। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଅଛି, ସେ ତ ବିଷୟରେ ତ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଦେବ। ଏମିତି ବେଙ୍ଗ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ଡାକିଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ବେଙ୍ଗ ତାକୁ କୁମ୍ଭୀରର ସବୁ କଥା କହିଲା। ଆରେ ଆରେ, ଏ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆଟା ତ ବହୁତ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ନଦୀର ପାଣି ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଏପଟକୁ ଆସିବ। ଆରେ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ, ତୁ ଆଉ 2 ଦିନ ଏ ପୋଖରୀରେ ରହିବୁ, ତାପରେ ଯାଇ ତୁ ତ ଘରକୁ ଫେରି ପାରିବୁ। କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଛି। ଆରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଟିକେ ତା ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତା ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେ, ନହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଯାଉଛି। କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆର ବାପା ମାଙ୍କୁ ତା ବିଷୟରେ କହିଦେବି। ଏମିତି କହି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବଡ଼ ନଦୀକୁ ଗଲା ଆଉ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଡାକିଲା। କିଏ ତୁ? ମୋତେ କାହିଁକି ଡାକୁଛୁ? ଆଜି ମୁଁ ତୋର କିଛି କଥା ଶୁଣିପାରିବିନି। ମୋ ମନ ଆଜି ଭଲ ନାହିଁ। ମୁଁ କାଲିରୁ ମୋ ପୁଅକୁ ପାଉନି। ମୁଁ ତମ ପୁଅ ବିଷୟରେ ହିଁ କହିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ମୋ ପୁଅ ବିଷୟରେ? କୋଉଠି ଅଛି ମୋ ପୁଅ? ସେ କେମିତି ଅଛି? ଚଢ଼େଇ ଆଉ କୁମ୍ଭୀରର ପାଟି ଶୁଣି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୁମ୍ଭୀର ପାଣି ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ମୋ ପୁଅର କ'ଣ ହେଇଛି? ମୋତେ ଶୀଘ୍ର କୁହ, ସେ ଭଲ ଅଛି ତ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ କହୁଛି। ସେ କାଲି ରାତିରେ ନଦୀ ପାଣିରେ ଭାସି ଭାସି ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସେ ଛୋଟ ପୋଖରୀକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ସକାଳେ ପାଣି କମିଯିବାରୁ ସେ ଏଠାକୁ ଆସିପାରିଲାନି। ତମ ଛୁଆ ସେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଭଲରେ ଅଛି। ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ତାର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ତମେମାନେ ତା କଥା ଚିନ୍ତା କରନି। ପାଣି ବଢ଼ିଲେ ସେ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବ। କାଲିଠୁ ଆମ କାହାରି ମନ ଭଲ ନଥିଲା। ପୁଅର ହାଲଚାଲ ଶୁଣି ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେଲା। ସେ ଏବେ ବହୁତ ଛୋଟ, ତମେମାନେ ତାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ସେଥିପାଇଁ ତମେମାନେ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ସେ ଭଲରେ ଅଛି। ଏମିତି କଥା ହେଇ ଚଢ଼େଇ ପୁଣି ଥରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଲା। ସେ କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ବେଙ୍ଗକୁ ସବୁ ଘଟଣା ଜଣେଇଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତୋର ଏହି ଉପକାର କେବେ ବି ଭୁଲିବିନି। ତୁ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଆରେ ଏଥିରେ କଷ୍ଟ କ'ଣ? ତୁ ଆମର ନୂଆ ସାଙ୍ଗ, ତୋ ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ତ କରିପାରିବୁ। ତୁ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଉଛୁ। ତୁ କିଛି ଖାଇଛୁ କି ନାହିଁ? ନା ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ କାଲିରୁ କିଛି ବି ଖାଇନି। ଆରେ ବେଙ୍ଗ, ଆମେ କୁମ୍ଭୀରକୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବା? ତା ଆକାର ବହୁତ ବଡ଼, ଆମେ ଯାହା ଆଣିଲେ ବି ତା ପେଟ ପୁରିବନି। ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ତୁ ଆମ ଶିଆଳ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯା, ତା ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବା ଥିବ। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଶିଆଳ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ ଶିଆଳ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ଶୋଇଥିଲା। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଶିଆଳ, ଟିକେ ଉଠୁ, ତୋ ସହ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥା ଅଛି।
କ'ଣ ହେଲା ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ଆଜି ହଠାତ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ? ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଶିଆଳକୁ କୁମ୍ଭୀରର ସବୁ କଥା ଜଣେଇ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ମାଗିଲା। ଆରେ ଆରେ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଠିକ୍ ଅଛି ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଯିବି। ଏବେ ତୁ ଯା। ଏମିତି କହି ଶିଆଳ ତା ଘରକୁ ବାହାରିଲା। ସେ ଶିଆଳଟା ଥିଲା ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ମାଂସ ଯଦି ଥରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳନ୍ତା କେତେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। କେତେ ଦିନରୁ ମୁଁ କୁମ୍ଭୀର ମାଂସ ଖାଇନି। ଯେମିତି ବି ହେଉ ମୁଁ ସେ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ମାଂସ ଖାଇବି। ମୋତେ ଆଗେ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବାକୁ ହେବ, ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଶିଆଳ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ଲତା, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଦେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଛ ଯେ ଏତେ ଖୁସି ହେଉଛ? ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ, ତୁ କେବେ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ମାଂସ ଖାଇଛୁ? ନା, ମୁଁ କେବେ ବି ଖାଇନି। କ'ଣ ତମେ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ମାଂସ ଆଣିଛ? କାଲି ରାତି ନଦୀ ପାଣିରେ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ଭାସି ଭାସି ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ପୋଖରୀକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଏମିତି ଶିଆଳ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା ଜଣେଇଲା। କ'ଣ କହିଲ? ସେ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ବେଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ହେଇସାରିଲେଣି। ଏବେ କ'ଣ ଆମକୁ ଆଉ ସେ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ? ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହାତୀର ନିୟମ ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ? ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀ କେହି କାହା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେନି, କି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କର ବି କିଛି କ୍ଷତି କରିବେନି। ଏ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ମାଂସ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ତମେ ଭୁଲିଯାଅ। ତମର ଏ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ସତ ହବନି। ଆରେ, ତୁ ରାଗୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି। ତୋ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ଖାଇବା ଅଛି ମୋତେ ଦେ। କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆଟା ଭୋକିଲା ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବା ଦେଇ ତାର ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିନିଏ। ତାପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆକୁ ମୁଁ ମୋ ପିଠିରେ ବସେଇ ବଡ଼ ନଦୀରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଯେମିତି ସେ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବ, ଆମେ ତାକୁ ମାରି ଖାଇଦେବା। କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେନି, ଆଉ ଆମ ଉପରେ କେହି ସନ୍ଦେହ କରିବେନି। ଆରେ, ତମର କେତେ ବୁଦ୍ଧି କି ହୋ! ମୋ ପାଖରେ କିଛି ମାଂସ ଅଛି। ତମେ ଏସବୁ ନେଇ ସେ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ତାପରେ ତ ଆମେ ତାକୁ ଖାଇବା। ଏମିତି ଶିଆଳ କିଛି ମାଂସ ଧରି କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ପାଖକୁ ଗଲା। ଶିଆଳ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ପାଖ ଗଛରେ ଥାଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ହାତୀ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା ଜଣେଇଲା। ଆରେ, ସେ ଶିଆଳଟା ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ! ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କାହାର ବି କିଛି କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଦେବିନି। ଚାଲ ସେଠାକୁ ଯିବା। ସେପଟେ ଶିଆଳ ମାଂସ ନେଇ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କାଲିରୁ ମୁଁ କିଛି ଖାଇନଥିଲି। ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ଖାଇବା ଖାଇ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯିଏ ବି କିଛି ବିପଦରେ ପଡ଼େ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି। ତୁ ଆଉ 2 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର, ତାପରେ ତୁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବୁ। 2 ଦିନ ପରେ? ହେଲେ କେମିତି? ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ନଦୀର ପାଣି ପୁଣି ଏପଟକୁ ଆସିବ। ତାପରେ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ସେ ନଦୀ ପାଣିରେ ତା ଘରକୁ ଫେରିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିବ? ତମେମାନେ ଯଦି ରାଜି ହେବ, ମୁଁ ଆଜି ହିଁ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆକୁ ପିଠିରେ ବସେଇ ବଡ଼ ନଦୀରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଶିଆଳର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି କୁମ୍ଭୀର ସହିତ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ବେଙ୍ଗ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆରେ ଶିଆଳ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କରନି, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଏ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆକୁ ନେଇ ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେ। ହଁ ହଁ, କାହିଁକି ନୁହଁ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ଡାକି ଆଣୁଛି। ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶିଲେ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ତା ଘରକୁ ନେଇଯିବୁ। ଏମିତି କହି ଶିଆଳ ତା ଘରକୁ ଗଲା। ଅନ୍ୟମାନେ ବି ନିଜ ନିଜ କାମରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆଟି ଖାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ନିଦ ଲାଗିଲା। ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ ଶିଆଳର ଛୁଆ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାପତିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା। ଦୌଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ୁ ସେ ସେଇ ପୋଖରୀରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଶିଆଳ ଛୁଆଟି ପୋଖରୀରୁ ବାହାରି ପାରିଲାନି। ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶିଆଳ ଛୁଆର କାନ୍ଦ ଶୁଣି କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଠେଲି ଠେଲି ଶିଆଳ ଛୁଆକୁ ପୋଖରୀରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣି ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସେଠାରେ ଜମା ହେଇଗଲେ। ହାତୀ ରାଜା ବି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା।
ଶିଆଳର ଛୁଆ ଶିଆଳକୁ ସବୁ ଘଟଣା ଜଣେଇଲା। ଦେଖିଲୁ ତ ଶିଆଳ, ତୁ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲୁ, ସେଇ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ତୋ ଛୁଆର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲା। ଏମିତି ଶୁଣି ଶିଆଳ ତା ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। 2 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ନଦୀ ପାଣି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲା। କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ସେ ନଦୀ ପାଣିରେ ଭାସି ଭାସି ତା ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ସେ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭେଟି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା।